ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਹ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਕਦ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ? ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ is called system of particles। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਈਓ ਬੋਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬੋਡੀ ਇਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, R1 ਲੈ ਲਓ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ R2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਗਰ ਸਾਡਾ R1 R2 R3 ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ R1 R2 ਤੇ R3 Rn ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਇਜ਼ said to be ਰਿਜਿਡ। ਬੋਡੀ ਰਿਜਿਡ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? when distance between the constituent particles remains constant। ठीक है, डिस्टेंस है जो साडा कांस्टेंट रहिंदा। कहने का भाव R1 R2 R3 एंड इदां ही Rn। ठीक है, कांस्टेंट वेरी नहीं करते है। ठीक है, वो बॉडी नूं असीं रिजिड बॉडी कहांगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हुण इदां दी बॉडी की साडे एनवायरनमेंट दे विच एग्जिस्ट करदी है? नहीं करती है। इदां दी कोई भी बॉडी नहीं हैगी एक्चुअल दे विच जो रिजिड बॉडी होवे। ठीक है, हुण विच स्टूडेंट्स दे माइंड दे विच आया होना भी जो स्टोन अपना वो रिजिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि जे असीं उहनूं प्रैस करते हैं अपने हैंड्स दे नाल तां उहदे कंस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स दा डिस्टेंस है जो मेनटेन रहिंदा, उन्ना ही रहिंदा। ठीक है, अगर असीं उसनूं प्रैस करते हैं स्टूडेंट्स, जो साडा स्टोन है वो भी साडा रिजिड बॉडी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हां दे विचकार असीं जदों उहदे उपर प्रैसर वधाई जावांगे, असीं अपने हैंड्स नाल तां प्रैसर बहुत घੱਟ मात्रा दे विच लगा सकते हैं। अगर असीं उसनूं प्रैस दे हेठां रख दईए, ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਜਿਡ ਬੋਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ,
मान लो असी इो बॉडी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जो असाने फोर्स लगाई ये मोशन स्टडी करना है, मोशन के विच आ, ठीक है, ये बारे स्टडी करना भी किदा वो वेलोसिटी है, वो एक्सलरेशन है, वो टॉर्क कितना लग रहा है, ये सब कुछ स्टडी करनी है, ठीक है। जो असाने ये फोर्सिस लगाइया ये कंप्रैस हो जानी है, मतलब कि उन्होंने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के डिस्टेंस है जो चेंज हो जाना, ठीक है। ਉਹਦੀ शेप भी डीफॉर्म हो जानी है, जो मान लो पहला जो सफेरिकल शेप थी तो वह अपनी लिप्सॉइड हो जानी है, ठीक है। तो इदा ही अगर असी सफेरिकल सिमिट्री दे विच पढ़ते हैं, सफेरिकल सिमिट्री लैके चलते हैं बॉडी की, तो सानू प्रॉब्लम है जो सॉल्व करनी सौखी आ। अगर वो लिप्सॉइड हो जाए मतलब प्रॉब्लम गुंझलदार हो जाती है अगर साडी फोर्सिस दे नाल असी जो बॉडी का साइज़ है जो चेंज करता, ठीक है, उन्होंने कंसिडर करते हैं। स्टूडेंट्स जदों बॉडी के उपर फोर्स लगी वो शेप चेंज हो गई, ठीक है, असा ने ये नहीं मनना, असा ने रिजिड बॉडी ही मन के चलना भी वो शेप नहीं चेंज हुई, क्योंकि जे असी वो शेप चेंज हुई कंसिडर करांगे तो साडी प्रॉब्लम गुंझलदार हो जाती है। वो गुंझलदार होने तो बचाने लई असा ने रिजिड बॉडी कंसैप्ट लैके आंदा अपने विच, ठीक है। ये हो गई साडी रिजिड बॉडी। उस तो बाद स्टूडेंट्स मोशन की गल करते हैं। मोशन ये बेसिक कंसैप्ट ने, ठीक है, अगे अगे जिवें आपां जावांगे तो वो कंसैप्ट्स नूं चंगी तरह स्टडी करने लई बेसिक कंसैप्ट ने। मोशन देखो अवला तो तुहानूं पता ही है, ठीक है, हुंदा ही की है मोशन। मोशन हुंदा साडा टू टाइप्स का हुंदा स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल ते रोटेशनल, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन देखो, ट्रांसलेशनल मोशन वो मोशन हुंदा जो हरेक पार्टिकल एक हॉरिजोंटल एक लाइन के अलॉन्ग मूव करे, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी भी सेम रहे। हरेक पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आ एक लाइन के अलॉन्ग मूव करे अपनी दे, उसकी वेलोसिटी भी सेम रहे, यदि भी वी है, हरेक पार्टिकल की वेलोसिटी वी है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। स्टूडेंट्स हुण रोटेशनल मोशन किहड़ा मोशन हुंदा, रोटेशनल मोशन दे विच हरेक पार्टिकल की वेलोसिटी है जो डिफरेंट हुंदी है। स्टूडेंट्स मान लो आ साडी बॉडी है, ये विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने, ठीक है, असां ने ये इत्थों एक्सिस ले लिया, ठीक है, ये एक्सिस दे अबाउट ये रोटेट कर रही है। स्टूडेंट्स देखो जदों इन्हें एक रोटेशन पूरी करनी आ वाला पार्टिकल आ, देखो आ वाले पार्टिकल ने रोटेट करके इन्हें इत्थे आउणा है ना, इनू कितना कितना डिस्टेंस कवर करना पैंदा, ये मान लो आर, ठीक है, इनू डिस्टेंस कितना कवर करना पैंदा 2πr जो एक ये रोटेशन पूरी करके आउंदी आ। हुण एक पार्टिकल साडा एक्सिस दे लागे आ, ठीक है, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ कैपिटल आर ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ आर ਆ, ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲਰ आर ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ देखो ਇਹਨੇ कितना डिस्टेंस कवर करिਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ रोटेशन पूरी करके आया 2πr, ठीक है, क्योंकि सर्कल की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मूव कर रहा है, पाथ सर्कल के पाथ ਦੇ ਵਿੱਚ। देखो स्टूडेंट्स ये स्मालर आर आ ਤੇ कैपिटल आर आ, ਜਿਹੜੇ पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूर ने उन्होंने तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पऊगा, मतलब कि उन्होंने वेलोसिटी ज़्यादा। अगर पार्टिकल साढ़े लागे ने एक्सिस दे, ठीक है, तो उन्होंने डिस्टेंस घट कवर करना पऊगा तो उन्होंने वेलोसिटी घट आ। रोटेशनल मोशन के विच वेलोसिटी डिफरेंट होंदी है, अपनी ट्रांसलेशनल मोशन के विच वेलोसिटी सेम होंदी है, ठीक है। अगे गल करते हैं असीं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स साडे कोल बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी का असीं मोशन है जो डिस्कस करना। देखो ये बॉडी का मोशन पढ़न दे लई सानू हरेक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोशन स्टडी करना पऊगा, ठीक है। ये बॉडी का फुली बॉडी का मोशन स्टडी करन दे लई या ये सिस्टम नूं स्टडी करन दे लई सानू हरेक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मोशन स्टडी करना पऊगा, ठीक है। ये हुण बड़ी प्रॉब्लम गुंझलदार है, ठीक है। ये किद्दां सॉल्व हो सकती है स्टूडेंट्स, असी एक इदां दा पॉइंट मानते हैं, इत्थे कोई इदां दा पॉइंट मानते हैं, वो बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर ले लिया, ठीक है, असां ने बॉडी के अंदर असी एक इदां दा पॉइंट मनते हैं भी इत्थे सारी बॉडी का मास है जो कंसनट्रेटेड आ, ठीक है, सारी बॉडी के मास जिन्ना ये पॉइंट कम करता, ठीक है। ये पॉइंट नूं की कहांगे असी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। हुण असी सेंटर ऑफ मास के बारे लिख लैंदे स्टूडेंट्स। सेंटर ऑफ मास की हुंदा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर
it is supposed that ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ supposed that the whole of the mass of body is concentrated। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਨਾ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਟੂ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਆ R1 ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ B ਆ, ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ R2 ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ F1 ਫੋਰਸ ਆ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ A ਉੱਪਰ, F2 ਫੋਰਸ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ B ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ A ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ B ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ F12 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ B ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈਗੀ F21। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R1 ਤੇ R2 ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ V = dr/dt। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ V1 ਆਊ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਆ, A ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਆ R ਵੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ V2 ਵੈਕਟਰ dr2 ਵੈਕਟਰ /dt। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਥਰਡ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ F12 ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ F21 ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਕੁਅਲ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਥਰਡ ਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ F12 + F21 = 0। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, F = ma ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। A ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ F1 ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ F12 ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ F1 + F12 = ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਮਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ M1 ਮਾਸ ਲਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ, ਮਾਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ dv/dt। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ dv M1 ਇੱਥੇ v ਵੈਕਟਰ V1 ਵੈਕਟਰ /dt। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ B ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। B ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਵੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ F2 ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ F21 ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ A ਪਾਰਟੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ F2 ਫੋਰਸ + F21 = M2 ਮਾਸ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ V2 /dt। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। F1 + F12 + F2 + F21 = ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ M1 dv1/dt + M2
dV2 बाय dt। ठीक है, ਹੁਣ देखो स्टूडेंट्स असी F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 लिखी है, मतलब कि आ वाली फोर्स प्लस आ वाली फोर्स तो 0 हो जानियां ने। रह साडे कोल किहड़ी जानी है F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इट इज़ इक्वल टू किहदे इक्वल है स्टूडेंट्स ये M1। ठीक है, असी डेरीवेटिव बाहर कढ़ लेने इतों, डेरीवेटिव बाहर कढ़िया असां ने, अंदर की रहा स्टूडेंट्स M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, नैक्सट स्टैप देखो की करते हैं। नैक्सट स्टैप साडा लिखो इनू असी कॉमन फोर्स लिख देने, ये जो साडी सिस्टम ते एक्ट कर रही है असां ने उन्होंने F वैक्टर लिख लिया सारी ते कॉमन फोर्स आ। ठीक है, तो असां ने D बाय dt M1 विलोसिटी की होंगी है स्टूडेंट्स, असां ने इत्थों चकना विलोसिटी V1 dr1 बाय dt dr1 बाय dt प्लस M2 dr2 बाय dt। ठीक है, असी आह वाला डेरीवेटिव फिर असी बाहर कढ़ लांगे, दोनों पासे डेरीवेटिव पिया। ठीक है, असी बाहर कढ़िया इनू, इत्थे की हो गया स्केयर हो गया डी स्केयर बाय डी टी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नैक्सट स्टैप देखो की करना असां ने। नैक्सट स्टैप दे विच असां ने की करना एफ वैक्टर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 नाल मल्टीप्लाई कर देना डी स्केयर बाय डी टी स्केयर M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये साढ़े कोल M1 प्लस M2 नाल मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 नाल डिवाइड कर देना, क्योंकि ये विद रिस्पैक्ट टू T कॉन्सटेंट ने मास स्टूडेंट्स, इस करके इनू चाहे बाहर लिखो चाहे अंदर लिखो सानू कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये साढ़े कोल इक्वेशन नंबर आ गई 4। 3 नंबर हुण देखो स्टूडेंट्स असी अगे वधदे हां। इत्थे असां ने सेंटर ऑफ मास मन लिया, आ वाला C पॉइंट आ, इनू सेंटर ऑफ मास मन्निया। ठीक है, इनू पोजीशन वैक्टर R वैक्टर नाल ही रिप्रजेंट कराया गया RCM। ठीक है, हुण सारे सिस्टम ते फोर्स किहड़ी एक्ट कर रही है, साडे F मन्नी सी सारे सिस्टम ते, क्योंकि आ F12 ते 21 तो आपस दे विच कैंसल हो गई, टोटल फोर्सेस F1 प्लस F2 थी, उन्होंने असी F मान लिया सी। ठीक है, साडी इक्वेशन ऑफ मोशन की होंदी आ F इज इक्वल टू MA होंदी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे फोर्स सिस्टम के फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, F एक्ट कर रही है। हुण मास कितना सिस्टम का M1 प्लस M2। ठीक है, एक्सलरेशन देखो, एक्सलरेशन इज D इक्वल टू डी स्केयर R बाय dt स्केयर। ठीक है, इतने CM वाला मतलब कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वैक्टर असां ने इत्थे D स्केयर RCM डिवाइडेड बाय dt स्केयर। ठीक है, ये आ गया अपने कोल। हुण स्टूडेंट्स ये साडी इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हुण कंपेयर करना असां ने इक्वेशन नंबर 3 ते इक्वेशन नंबर 4 नूं, लैफ्ट हैंड साइड ते F इज इक्वल टू F आ ते M1 प्लस M2 ए M1 प्लस M2 दे इक्वल डेरीवेटिव आ वो सेम आ गया। ठीक है, तो RCM किहदे इक्वल आया M1 प्लस M1 इंटू R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, हुण इत्थों कंपेयर करके असी की कढ सकते हैं RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये साढ़े कोल की आ गया सेंटर ऑफ मास फॉर 2 पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स असी जनरलाइज इथों कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n पार्टिकल्स वो की आऊगा M1 प्लस R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 अप टू Mn Rn डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 अप टू Mn। सेम प्रोसैस आ सारे
ਫਾਰ 2 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਫਾਰ n ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਫਾइंड कर सकते हैं। ठीक है, कित्थे एग्जिस्ट करता। ठीक है स्टूडेंट्स, साडा नैक्सट टॉपिक हैगा एंगूलर मोमेंटम और मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है। ठीक है, जिवें मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़िया होना तुसां ने, है ना, उदा मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी हुंदा। स्टूडेंट्स, असीं एंगूलर मोमेंटम नूं समझण दे लई सब तो पहलां तां असीं एक फिगर बनाउंदे हां। आ लो जी, साडे कोल इह की है अपना कोआर्डीनेट एक्सिस। ठीक है, एक हुण बॉडी है साडे कोल आ वाली। ठीक है, ये वाली बॉडी सर्कुलर मोशन दे विच मूव करती है। सर्कुलर मोशन आ वाला ओरिजन है। ठीक है, इत्थे ये बाइंड करी हुई है, लगा लो चाहे कोई बॉडी, अते यह मूव कर रही है। ठीक है, जिवें स्टूडेंट्स कोई बॉडी इदां आपां लीनियर मोशन दे नाल आपां कंपेयर करके चलते हैं। एक लीनियर मोशन होंदा साडा, एक एंगूलर या रोटेशनल मोशन होंदा। ठीक है, लीनियर मोशन दे विच क्वांटिटीज़ लीनियर मोमेंटम ते एंगूलर मोशन दे विच या रोटेशनल मोशन दे विच की हुंदियां ने अपनियां एंगूलर मोमेंटम। ठीक है, हुण देखो स्टूडेंट्स, आह वाला पार्टिकल आ साडा, ये राइट बन्ने नूं जा रहा v वेलोसिटी इहदी। ठीक है, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੁਝ ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, P ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ v। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਵਾਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ r ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ v ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੋ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਆ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਲਸ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਸ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੈਡ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਗਈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟਾਰਕ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਟਾਰਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਟਾਓ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r क्रॉस f। r ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਫਰੋਮ ਦੀ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਗਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਗਾ ਟਾਰਕ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨਾ, L ਨਾਲ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ L ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ R ਵੈਕਟਰ क्रॉस मोमेंटम की ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट्स P वैक्टर। इट इज़ इक्वल टू R वैक्टर क्रॉस M V वैक्टर। ठीक है, हुण देखो L इक्वल टू R क्रॉस M V, इट इज़ इक्वल टू M बाहर कढ़ सकते हैं असीं R क्रॉस V वैक्टर। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸਾਡਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰ ਸਾਡਾ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਰ ਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਆਰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਫਿੰਗਰਸ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਕਰੀਆਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੰਬ ਮੇਰਾ ਕਿੱਧਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ 'ਚ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ ਆ ਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਐਕਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜੋ ਥੰਬ ਹੈ ਇਹ ਆਰ, ठीक है, आर वैक्टर रिप्रजेंट करेगा। उस बाद जी आ वाली फिंगर है यह अपना वी वैक्टर रिप्रजेंट करेगी। ठीक है, जदों असां ने स्टूडेंट्स की करिया, जदों असां ने स्टूडेंट्स देखो
आर वैक्टर वी वैक्टर, ठीक है। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ वी आर क्रॉस वी ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਜੈਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਐਲ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ क्रॉस ਐਮ वी ਵੈਕਟਰ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। एंगुलर मोमेंटम of a body about an axis is defined as the product of कादी product ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ of the point from the axis of rotation ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਐਲ ਐਕਸ, ਐਲ ਵਾਈ ਤੇ ਐਲ ਜ਼ੈਡ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰ क्रॉस पी, ठीक है। आर वैक्टर ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਨੇ पी वैक्टर लिखना, ਇੱਥੇ पी वैक्टर लिखो सी पी वैक्टर इट इज़ इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, आर क्रॉस पी, आर वैक्टर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर, इट इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। इत्थे क्रॉस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ आई जे के, ठीक है। ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ एक्स वाई ਤੇ जेड, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। आई कैप ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਈ ਉਹ 4 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਾਈ ਨੂੰ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ, ਵਾਈ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਵਾਈ, ठीक है। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਲਈ ਪਲੱਸ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਮਾਈਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਨੰਬਰ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ ਨੂੰ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੈਪ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੈਪ ਐਕਸ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਰਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕੇ ਕੈਪ ਦੀ, ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇ ਕੈਪ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੇ ਕੈਪ ਵਾਲੀ ਰੋ ਛੱਡੀ, ਕੇ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਮ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੇ 4 ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਐਕਸ ਨੂੰ ਪੀ ਵਾਈ ਨਾਲ, ਐਕਸ ਪੀ ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ
ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹੀਓ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਘਟਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ y ਇੰਟੂ ਪੀ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜੋ ਸਾਡਾ L ਹੁੰਦਾ, L ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, L ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ ਇਹ L ਐਕਸ ਆਈ ਕੈਪ ਪਲੱਸ L ਵਾਈ ਜੇ ਕੈਪ ਪਲੱਸ L ਜ਼ੈਡ ਕੇ ਕੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। L ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈ ਪੀ ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੈਡ ਪੀ ਵਾਈ आई कैप माइनस एक्स पी जेड जेड पी एक्स जे कैप प्लस एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स के कैप। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ आई ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ आई ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਾਲ, J ਵਾਲਾ J ਵਾਲੇ ਨਾਲ, K ਵਾਲਾ K ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एल एक्स लिखते हैं, आई ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਆ, आई ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ एल एक्स, इट इज़ इक्वल टू इधर आई ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੱਗਾ वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एल वाई ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, एल वाई इज़ इक्वल टू इधरों ਇਹਦੇ आई ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ एल वाई, ਇੱਧਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਲੱਗਾ एक्स, ਆ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एल जेड ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, एल जेड इट इज़ इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस पी वाई पी एक्स, ठीक है। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਏ ਨੇ ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। एल वाई इज़ इक्वल टू ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ जेड पी एक्स, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ एक्स पी जेड, ठीक है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, एल एक्स एल वाई ਤੇ एल जेड, ठीक है, अलग अलग ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਵੀ एल एक्स ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ एल एक्स ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, एल वाई ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ एल जेड ਕਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, एल एक्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ एक्स वाई ਤੇ जेड, ठीक है, ਇਹੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ एक्स वाई जेड। ਹੁਣ एल एक्स ਕੱਢਣਾ ਅਸਾਂ ने, एल एक्स ਕੱਢਿਆ, ਲਓ ਜੀ वाई ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पी ਲਿਖਾਂਗੇ, जेड ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। एल एक्स वाई जेड ਇੱਦਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ जेड पी वाई, ठीक है। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, एल वाई ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, एल वाई ਸਾਡੇ ਆ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ वाई ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, जेड ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਨੇ पी ਲਗਾਉਣੀ ਆ, जेड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ एक्स ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦਿਓ, एक्स पी जेड ਆਈਓ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ एल जेड ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, एल जेड इज़ इक्वल टू जेड ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक्स ਆਉਂਦਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ पी ਲਗਾਈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। एक्स ਤੋਂ ਬਾਅਦ पी ਆਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, वाई पी एक्स, ठीक है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ एल जेड ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ MCQ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ एल एक्स एल वाई ਤੇ एल जेड, ठीक है। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ MCQ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਆਫ ਆ ਬੋਡੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆ, ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦਇਨ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ
ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਰੋਡ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰੋਡ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ ਨਾ ਤੰਗ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕ ਆ ਇੱਕ, ਆਹ ਲਓ ਡਿਸਕ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਗਲਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਬੋਡੀ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਬੈਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ, ਏ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਵਾਲੀ, ਲਾਈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ, ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਰੋਡ ਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਲਾਈਜ਼ ਵਿਦਿਨ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੀ ਬੋਡੀ, ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਰਿੰਗ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ ਆ ਤਾਂ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਬੋਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੈਜ਼ ਐਟ ਐਨੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਇਟਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਈਓ ਫਿਗਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ v ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਟ ਐਨ ਇੰਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਐਂਡ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ। ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇਖੋ
ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਧਰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਵੈਕਟਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਬੰਨੀ ਨੂੰ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਜੋ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਅਲੋਂਗ ਟੂਆਰਡਸ ਸੈਂਟਰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰੇਡੀਅਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਨ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਾਰ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਰ ਕ੍ਰੋਸ ਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟੋਪਿਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅੱਧਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਰ ਪੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਤਮ ਕਰੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣਾ। ਅਸੀਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਰ ਇਨਟੂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਆਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੇ ਪੀ ਐਮ ਵੀ ਨੂੰ, ਐਮ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਡੀ ਐਸ ਬਾਏ ਡੀ ਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਮ ਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੇਖੋ, ਮਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਨ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਨੀਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ L-1, ML2T-1 ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਸ਼ਨ? ਹਾਂ, ਸੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਦੇਖੋ ML2T-1, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਟਾਰਕ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲੋਗਸ ਆਫ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲੋਗ ਆ ਇਹ? ਕਿਹਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲੋਗ ਆਫ ਕਾਹਦਾ ਇਹ? ਮਾਸ ਦਾ, ਫੋਰਸ ਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਂਗੂਲਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਐਨਾਲੋਗਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਨਾਲੋਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਐਨਾਲੋਗਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲੋਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਆ, ਮਾਸ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਆ। ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈंने ਦੋ ਮੋਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹੀਓ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਇਹ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ। ਬਟ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਡੀ। ਜੇ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਰੋਲਿੰਗ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ MCQ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮਾਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਧੰਨਵਾਦ।